Hello everyone, I am Saili. Welcome to my Sai Learning YouTube channel. Today we are discuss basic structure of a C programming. In this article, we are going to learn about the basic structure of a C program. A C program is divided into different sessions. There are 6 main sessions to a basic C program. Documentation, link session, definition session, global declaration session, main function, and last one is a subprogram sessions. Basic structure of a C program 6 parts पडतात. First documentation, link session, definition session, global declaration session, main function, and last subprogram function. First one is a documentation session. It is usually contain the collection of a comment line giving the name of the program, author program name, and few other details. डॉक्युमेंट सेशनमध्ये प्रोग्रामचं नाव, ऑथरचं नाव किंवा प्रोग्रामची डिटेल दिली जातात. त्यासाठी कमेंट लाईनचा यूज केला जातो. कमेंट्स आर अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द मेक्स अ प्रोग्राम. द कंपायलर इग्नोर कमेंट अँड यूज बाय अदर अंडरस्टँड द कोड. There are two types of comment. First one is a single line comment and second one is a multiple line comments. जे फर्स्ट आपण एक्झाम्पल पाहिलं $hello.c ती झाली फर्स्ट लाईन सिंगल लाईन कमेंट. त्यामध्ये डबल स्लॅशचा यूज केला जातो. आणि सेकंड वन इज अ मल्टी लाईन कमेंट. त्यामध्ये सिंगल स्लॅश आणि डबल स्टारचा यूज केला जातो. ती प्रोग्राममध्ये फक्त प्रोग्रामचे डिटेल दिसण्यासाठी किंवा प्रोग्राम नाव दिसण्यासाठी यूज केली जाते. रन करताना त्या लाईन्स एक्झिक्यूट होत नाही. देन नेक्स्ट लिंक सेशन. The link session provide instruction to the compiler to link function from the system library. लिंक सेशनमध्ये हेडर फाईल डिक्लेअर केल्या जातात. फॉर एक्झाम्पल #include stdio.h. stdio.h मीन्स स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाईल. या हेडर फाईलमध्ये प्रिंटअप आणि स्कॅनअप नावाच्या फाईल्स इन्क्लूड असतात. देन नेक्स्ट डेफिनेशन सेशन. The definition sessions define all symbolic constants. Definition session मध्ये constant value declare केले जातात. Then global declaration session. There are some variables that are used in a more than one function. Such variable called as a global variable are declared in the global declaration session that outside of the main functions. ग्लोबल डिक्लेरेशन सेशनमध्ये ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेअर केले जातात. फॉर एक्झाम्पल सम व्हेरिएबल आपल्याला एखाद्या मल्टिपल फंक्शनमध्ये जर आपल्याला व्हेरिएबल जर यूज करायचे असेल तर आपल्याला त्यासाठी ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेअर करावं लागतं. ग्लोबल व्हेरिएबल हे मेन फंक्शन जातात किंवा आउटसाइड डिक्लेअर केले जातात. देन मेन फंक्शन. द मेन इज द मेन फंक्शन वेअर प्रोग्राम एक्झिक्युशन बिगिन्स. Every C program must contain only one main function. This is a main function which is default entry point to every C program, and the void in front of it indicates does not return a value. Every C program must have one function session. This section contains of two parts, declaration part and second one is the executable part. The declaration part is the part where all the variables are declared. The execution part begins with the curly brackets and the end with the curly close bracket. Both the declaration and execution parts are inside the curly braces. There are two types of main function. First one is a int main and second one is a void main. The declaration part declare all variables used in an executable part. An executable part, there is the at least one statement in the executable part. These two parts must appear between the opening and closing braces. The program execution begins at the opening braces and ends the closing braces. The closing brace of the main function is the logical end of the program. All statement in the declaring and executable part end with a semicolons. प्रत्येक सी प्रोग्राममध्ये मेन फंक्शन असतं. मेन फंक्शनशिवाय आपला कोणताच सीचा प्रोग्राम किंवा अजून कोणताही प्रोग्राम रन होणार नाही. मेन फंक्शन हे सी प्रोग्राममध्ये कंपल्सरी असते.
Last one, subprogram session. The subprogram session contain all function. There are called as main function. The subprogram session include user-defined functions are generally placed immediately after the main functions. All user-defined functions are defined in a subprogram functions. In a subprogram session, all the user-defined functions are defined in the session of a program. सबप्रोग्राम सेशन्समध्ये युजर डिफाईन फंक्शन्स डिक्लेअर केले जातात. आपण आता डिटेलमध्ये बघू. फर्स्ट इज अ डॉक्युमेंटेशन सेशन, सेकंड लिंक सेशन, थर्ड डेफिनेशन सेशन, फोर्थ ग्लोबल डिक्लेरेशन सेशन, फिफ्थ वन इज अ मेन फंक्शन अँड लास्ट वन इज अ सब प्रोग्राम. डॉक्युमेंटेशन सेशनमध्ये कमेंट्स लाईन यूज केले जातात की जसे की एक्झाम्पलमध्ये बघा आपण काय घेतलं आहे, सॅम्पल प्रोग्राम क्रिएटेड बाय अ बी सोर्स. सेकंड वन लिंक सेशन. लिंक सेशनमध्ये काय डिक्लेअर केले जाते, हेडर फाईल. आपण इथे 2 हेडर फाईल डिक्लेअर केल्यात. हॅश इन्क्लूड stdio.h अँड सेकंड वन इज अ हॅश इन्क्लूड conio.h. थर्ड वन इज अ डेफिनेशन सेशन. त्यामध्ये आपण फंक्शन डिक्लेअर करतो किंवा आपण त्यामध्ये ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. वॉइड फॉर एक्झाम्पल वॉइड फन. ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शनमध्ये आपण ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. तिथे आपण डिक्लेअर केलं इंट a = 10. मेनमध्ये आपण 2 प्रकारचे मेन यूज करतो. फर्स्ट वन इज अ इंट मेन अँड सेकंड वन इज अ वॉइड मेन. त्या मेनमध्ये आपण मेन बॉडी आपण त्याच्यामध्ये डिक्लेअर करतो आणि सब प्रोग्राममध्ये आपण युजर डिफाईन फंक्शन्स डिक्लेअर करतो. जेव्हा तुम्ही एखादा प्रोग्राम टाईप करताल त्यावेळेस तो प्रोग्राम सीचा प्रोग्राम .c सेव्ह करायचा. सेव्ह केल्यानंतर फाईल कंपाईल करायची आणि कंपाईल केल्यानंतर प्रोग्राम रन करायचा. मग तुम्हाला तुमच्या प्रोग्रामचं आउटपुट मिळेल. परत आपण एकदा रिवाईज करू. डॉक्युमेंटेशन सेशनमध्ये कमेंट्स लाईन यूज केल्या जातात की त्या प्रोग्रामची डिटेल्स आपण त्यामध्ये टाकतो. लिंक सेशनमध्ये आपण हेडर फाईल टाकतो जसं की एक्झाम्पल हॅश इन्क्लूड stdio.h किंवा conio.h. डेफिनेशन सेशनमध्ये आपण फंक्शन्स डिक्लेअर करतो. ग्लोबल डिक्लेरेशनमध्ये आपण ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. मेन फंक्शन्सशिवाय आपला प्रोग्राम रन होऊ शकत नाही. आपली मेन बॉडी आपल्या मेन फंक्शन्समध्ये असते. आणि लास्ट वन इज अ सब प्रोग्राम सेशन. त्यामध्ये आपण युजर डिफाईन सेशन डिक्लेअर करतो.